Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS E-Content. I am Nagavini Invi, Assistant Professor of English, Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain chapter 5 from the book 5 of the novel The Return of the Native, written by Thomas Hardy and prescribed by the University of Mysore to the second year BA Optional English CBCS 4th semester course 2020-21. And now Eustacia Y is in her grandfather's house at Mr. for nap. And the title of this chapter is An Old Move Inadvertently Repeated. This is what we call chance, fate, or destiny. Destiny is the character here in this novel. How sensibly and significantly Hardy brings forth the force of destiny, depicts the force of destiny. You just go through this chapter and observe it. Charlie's attention to his farmer mistress are unbounded. Charlie is so happy that his farmer mistress, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಯಜಮಾನಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ, ಅವಳು ಪ್ರೇಮಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವನು ಅವಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. And now he has got a chance to attend her and his happiness is unbounded. And his attention to her, to Eustacia is unbounded. The only solace to his own trouble lies in his attempts to relieve her. ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. hour after hour he considers her wants. ಗಳಿಗೆಗೂ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ನೀಡ್ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಹರ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅವಳಲ್ಲಿರೋದೇ ಅವನಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. He thinks that she will always remain there and he will be as happy as he had been before. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. she is a married girl and she has one day or the other day she may go back ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. he thinks that she is going to be stay there permanently and he will be as happy as forever, as now forever. He dreads if she becomes fit she will return to Alderworth. ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವಳು ಆಲ್ಡವರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. he observes her face as he would have watched the head of a stuck dove to learn if it contemplated flight. stuck dove, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ ಅವು ಹಾರಿ ಹೋಗೋ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲಗಾದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ he always observes her and he tries to understand if that dove is thinking of contemplating a flight. ಅವಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ ಅಂತ ಅವಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. he mentally assumes a guardian's responsibility for her. mentally he is a guardian to her. For this reason he busily endeavors to provide her with pleasant distractions. So always he tries to provide her some pleasant distractions. ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿಡೋಕ್ಕೆ, ಅವಳು ಆ ದುಃಖದೊಳಗೆ ಮುಳುಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೀತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲಕರವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರೋದು, ಸಚ್ ಎಸ್ ವೈಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್, ಶೇಪ್ಡ್ ಮಾಸಸ್, red-headed lichen, stone arrowheads used by the old tribes Anegdan and faceted crystals from the hollows of flints. These he deposits on the premises in such positions that she should see them as if by accident. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅವಳು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಟ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಹಿಡೋದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. A week passes, Eustacia never going out of the house. ಒಂದು ವಾರ she never went out of the house. Then she walks into the enclosed plot and looks through her grandfather's spy glass. ಒಂದು ವಾರ ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮಾಮೂಲಿ her habit of walking begins and she looks through her grandfather's spy glass as she had been in the habit of doing before her marriage. ತಾತಂದ ಸ್ಪೈ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ.
ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡು. ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಸೀಸ್ at a place where the high road crossed the distant valley, a heavily laden wagon passing along. ಒಂದಿನ ದೂರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿಲಿ ಲೇಡನ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್. It is piled with household furniture, and she looks again and again, recognizes it to be her. ಅವನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾಳೆ ವ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳದ್ದೇ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಡವರ್ ಟು ಬಟ್ಸ್ಮೌತ್ to her mother's house. In the evening, her grandfather comes with a rumor that Eobright has removed that day from Aldover to the old house at Bloom's End. On another day, she sees with the telescope two female figures walking in the vale. The woman walking in the front carried a white bundle in her arm. She calls Charlie and asks him if he knows who they are, though she has well guessed. He informs that they are Mrs. Wildey and the nurse girl. If she asks if the nurse is carrying the baby, Charlie says that it is Mrs. Wildey and the nurse walks behind carrying nothing. ಇನ್ನೊಂದಿನ she observes two men moving there, walking. ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಂಗಸು, she was carrying something in the white bundle, and behind her a girl, another woman was following. ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಚಾರ್ಲಿನ ಯಾರದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತೊಮಾಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ತೊಮಾಸಿನ್ ನರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನರ್ಸ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಥಾಮಸಿನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ನರ್ಸು ಏನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆನ್ ದ 5th of November. 5th of November ಬಂತು. ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. 5th of November ಬಾನ್ಫೈರ್ ಹಚ್ಚೋ ದಿನ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾನ್ಫೈರ್. ಹೀ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಥಾಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಥಾಟ್, ಯಾವುದೋ ದುಃಖದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ ಔಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಹರ್ ಫ್ರಮ್ that absorbing thought. For 2 successive years, his mistress had seemed to take pleasure in lighting a bonfire on the bank overlooking the valley. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಆ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ, which overlooks the valley, ಆ ಕಣಿವೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರೋ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ, his mistress had observed enjoying the bonfire, lighting the bonfire on that bank for 2 successive years. But this year she has apparently quite forgotten the day and customary deed. 2 ವರ್ಷ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೋ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರಿ ಡೀಡ್ ಎಲ್ಲ. ಈಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಹರ್, ಬಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೇರ್ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಝೀಲಸ್ಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಕೇಳಲ್ಲ. But he doesn't remind her, but he secretly goes on making preparation in order to give her a cheerful surprise. ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ more zealously he begins his preparation for the bonfire. After the survey through the glass, Estacia has gone indoors. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ. In the evening she is still seemingly unconscious of the anniversary. ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ with that spy glass she surveys the landscape and then gets into the house, but she has forgotten that it is the November 5th, and she is unconscious of the anniversary. As soon as it is quite dark, Charlie begins to build the bonfire, choosing precisely that spot on the bank which Estacia had chosen at previous times. He kindles the bonfire, thinking it will please Estacia. A rain borrow ಮೇಲೆ a particular spot where Estacia used to raise the bonfire. He lights the bonfire. When it gets dark, he thinks that it will please Estacia. He then goes back to the house and lingers round the door and windows till she should by some means or the other learn of this achievement and come out to witness it. After lighting the bonfire, preparing the bonfire, he goes into the house, in and around. He walks back, front, and lingers round there, door, windows, in order to catch her attention towards the bonfire and to show by one or the other means to show his achievement, to make her come out and witness his achievement. But the shutters are closed. Window shutters are closed. The door remains shut. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ, and no need seems to be taken of his performance. ಅವಳಿಗೆ ಆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ. No heed. Not liking to call her, he goes back and replenish the fire. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಯೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಬಾಗಿಲು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. He continues to replenish the fire, continuing to do this for more than half an hour. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. He goes on replenishing the fire. It is not still. His stock of fuel is greatly diminished. That goes to the back door and sends in to beg Mrs. Eobright to open the window shutters and see the sight outside.
ಕೊನೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ is diminishing. Then he goes to the back door. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ he begs her, prays her to come out and to see the bonfire. Estacia, who has been sitting listlessly in the parlor, starts up and flings open the shutters. She opens the shutters. Facing her on the bank blaze with the fire, which at once sends a ruddy glare into the room where she is and overpowers the candles. The ruddy glare of the flame glares into the room, and our candle is overpowered. It looks so dim in the glare of that flame. ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ Captain Y appreciates Charlie and remembers that it was at the time the last year that he had met with that man when bringing home Thomas in Bright. Yes, Captain Y appreciates Charlie's attempt, and on the same exactly on the same day, ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ ಥೊಮ್ಯಾಸಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಅವನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಹೂ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಹಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ Statia's ರೋಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹರ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನೌ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ಲೆಟರ್ ಟು ಯು. ನಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನಾ? ಶಿ ಸೇಸ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಚಾರ್ಲೆಸ್ shoveling and stirring the fire. ಚಾರ್ಲೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ವಿಂಡೋಯಿಂದ. He is shoveling and is stirring the fire. Now it flashes upon her imagination some other form that which that fire may call up. Here now it is flashed upon her imagination some other form that fire may call upon. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಚಾರ್ಲೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇವಳು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಖುಷಿಗಿಡಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಶಿ ರಶಸ್ ಔಟ್. ಶಿ ಪುಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ವೆನ್ ಚಾರ್ಲೆ ಸೇಸ್ ಟು ಹರ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಶಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಅಳ್ಸಾಕ್ಬಿಡು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡು, ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಾಳೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ನಾಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನೋ, ಅದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಬೆಂಕಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಅದನ್ನು ಅಳಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆರಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಆರೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಬರ್ನ್ ಡೌನ್. ಅದೇ ಹೊರದೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಚಾರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಯು ಅಂತ. Charlie, perceiving that she does not want to talk to him, moves reluctantly away. He wants to talk with her, but she is silent. She is anxious, she is excited. What will be the result of this fire anta? And he moves. At the other side, Estacia remains within the bank, looking at the fire, intending to go indoors, yet lingering still. She is still there, looking at the fire, and she wants to get back into the house, but she is still standing there. I quote and unquote, had she not by her situation been inclined to hold in indifference all things honored of the gods and of men, she would probably have come away. But her state was so hopeless that she could play with it. To have lost is less disturbing than to wonder if we may possibly have won, and Estacia could now, like other people at such stage, take a standing point outside herself. You see how Hardy says, had she not by her situation been inclined to hold in indifference all things honored of the gods. ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್. ದೇವರು ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅವಳು ಈ ಕಡೆ ಗೌರವನಿಲ್ಲ, ಆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಏನಿಲ್ಲ, ತಟಸ್ಥವಾದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳೇನಾರು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಫ್ ಅವಳು ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್, ಆ ಗಂಡಸರ ಬಗೆಗೆ, ಶಿ ವುಡ್ ಪ್ರಬೇಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅವೇ. ಖಂಡಿತ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಗೌರವ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದರೆ ಅವಳ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ? ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಇಟ್. ರಕ್ಷಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. She wants to play with it. ಆಟ ಆಡಬೇಕು. To have lost is less disturbing than to wonder if we may possibly have won. At least by respecting such customs, such values,
ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳು ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್. ಆದರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ವಂಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಕುಡ್ ನೌ, ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಸಚ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ herself, observe herself as a disinterested spectator and think what a sport for heaven this woman Stacia was. ತಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್. ತಾನೇ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೊಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫೈರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ವುಮನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಷಿಯಾ. ಇಷ್ಟೇಷಿಯಾನ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸಿನ ಜೊತೆ ಆ ದೇವರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಆಟನ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ತನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ವೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಲು ಇಂಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಐ ಅನ್ಕೋಟ್ ಶಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ. ಆನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೌ. ಶಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಮಾ. ಸ್ಪಾಟ್ನ ಬಿಡೋದಾ ಅಥವಾ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಾ? ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹರ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಾ ಹೋಗೋದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾಳನ್ನ. ಶಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ಲೆಸ್, ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಎ ಮಸಲ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಐ. ಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಲು. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾಂಡ್. ಶಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಅಸೆಂಡ್ಸ್ 1 or 2 ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿತ್ತು, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಯಿತು. 2-3 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹರ್. Who is there before her? While he is before her. He has come forward after throwing the last pebble. ಕೊನೆ ಪೆಬಲನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಎಸ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಐ ಕೋಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್. ಶಿ ಕ್ರೈಸ್. ಐ ಅನ್ಕೋಟ್ ನಾನು ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಚಾರ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಮೀ. ನೋ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಮೀ. ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೀ. He asked her why she has been living there all these days without telling him. Why you are here all these days without telling me? ನನಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು? If he has something to blame for her leaving home. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾರು ಕಾರಣನ? She says, I quote and unquote, I did not let his mother. That is how it is. Result of the action that I did not let his mother in, and that is how it is. He says that she does not deserve what she has got. ನಿನಗೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀನು ಬರೀ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪುಶ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಆನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ನೌ ಶಿ ಈಸ್ ಶೇಕನ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿ. ತನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಲವರಿಂದ ಈ ಥರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೀಯರ್ಸ್. ಯಾವತ್ತೂ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಗಂಡಸಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಅದು ಅವನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಉಕ್ಕಿ ಆದ್ಬಿಡ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. I quote and unquote. As a wife, at least I have been straight. I'm talking straight as a straightforward wife. I am the wife of someone else. I have not sent for you. He asked her forgiveness for the harm he has done her in these 2 years. ಈ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹರ್ ರ್ಯೂಯಿನ್. ನಿನ್ನ ಈ ರೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ನನ್ನ. ಶಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ನಾಟ್ ಯು. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಲೀವ್ ಇನ್. ನಾಟ್ ಯು, ನೀನಲ್ಲ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಜನರಾಸಿಟಿ ಟು ಸೇ ದಟ್, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್. ನೀನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್. ಹಿ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಟೆಲ್ ಮೀ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ? ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. Is there anything on the face of the earth that a man can do to take you happier than you are at present? A man like me, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾಗಿ ನಿನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ? If there is, I will do it. Please just tell me. I will do it to make you happy. You may command me, Stacia, to the limit of my influence. You order me
ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಚರ್ ನಾವು. ಈಗ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮರಿಬೇಡ. ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ಸೇವ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. I can do something to save you from this misery. Such a rare plant in such a wild place. ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಗಿಡ ಇಂಥ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ. ಇಟ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಸಿ. ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಥ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅನಾಗರಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಾಟ್? ಏನಾದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಎನಿವೇರ್? ಎಲ್ಗಾರು ಹೋಗಬೇಕಾ ನೀನು? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್? ಈ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಾ ನೀನು? ಒನ್ಲಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇತಿಶ್ರೇ ಆಡ್ತೀನಿ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ವಿಚ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ಐ ಅನ್ಕೋಟ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. ವಿ ಆರ್ ಈಚ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ವೈಲ್ ಡೇವ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಫೇಂಟ್ಲಿ. And assistance from you would have an evil sound after. A married person, you and I am a married woman. You are married to another woman, I am married to another man. To get help from another married person, it will sound an evil sound after. He says that slanderers cannot be prevented at any time. ನಿಂದಕರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲಾರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿಂದಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೇ ಫೀಲ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಹರ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್. ನನ್ನ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಹಿ ಮೇ. ನೀನಾಗೆ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ನೆವರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಲ. He knows his duty to Thomasin quite as well as he knows his duty to her as a woman unfairly treated. Yes, ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ to Thomasin as a husband and duty to you as a woman who is unfairly treated. ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಹೆಂಗಸು ನೀನು. ನಿನಗೂ ನನಗೆ ನನ್ನದಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. She says that she is getting away from there and she has a place in her mind. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಬಡ್ ಮೌತ್, ಒಂದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನನಗೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ರೀಚ್ ಬಡ್ ಮೌತ್ವರೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಟೀಮರ್ಸ್ ಸೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಚಾನಲ್. ಆ ಕಾಲುವೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಹಡಗುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಶಿ ಆಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಬಡ್ ಮೌತ್ ಹಾರ್ಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ನನ್ನ ತಾತಂಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರಂಗೆ ನಂಗೆ ಬಡ್ಮೌತರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಐ couldn't ಅನ್ಕೋಟ್. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಟು ಲೀವ್ ಯು ದೇರ್ ಅಲೋನ್? ಬಡ್ಮೌತಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಸೇಫ್ಟಿನಾ? ಎಸ್ ಐ ನೋ ಬಡ್ಮೌತ್ ವೆಲ್. ನಂಗೆ ಬಡ್ಮೌತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಚಲ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್ ನೌ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್ ನೌ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೇ ಎಸ್ ಸ್ವೀಟ್. I couldn't unquote. She is silent still. He tells her to let him know when she wishes to go. Okay, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳು. They will be at their present house till December. ಈಗಿರೋ ಮನೇಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಇರ್ತೀವಿ. After that they move to Casterbridge. She may command him in anything till that time. Till December, you may command anything that you want from me. I am ready to help you. Till December, she says she must ask herself whether she can honestly make use of him as a friend. ಎಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ಲವರ್. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲವರ್, ಅನ್ನೋ ಹಳೆ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾ? If she wishes to go and decide to accept his company, she will signal to him some evening at 8 o'clock punctually. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಜೆ ನಾನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ 8 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಜೆನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ಒಂದು ಕುದುರೆ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ 12 o'clock. 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ.
ಸಿಗ್ನಲ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ನೈಟ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಹರ್ ಟು ಬಡ್ಮೌತ್ ಹಾರ್ಬರ್. ಬಂದು ನನಗೆ ಬಡ್ಮೌತ್ ಹಾರ್ಬರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೋಟ್. ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೋಟಿಗೆ ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, I will look out every night at 8 and so no signal shall escape me. Every night at 8 o'clock I look for the signal, wait for the signal. In order to make no signal escape from me. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. And slowly goes up the steps, descends into the darkness on the other side, glancing back till her form is blotted out from his further view. ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಲ್ ಹರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಟೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯೂ. I think you have understood the explanation of this session. If you have any query or doubt or comment, post in the comment box. Take care. Bye.